안녕하세요. 네, 저는 조슈아 강 목사라고 합니다. 여호 강진수 목사인데요. 저는 하나님의 은혜로 여기 캐나다 교회, 캐나다 장로교회, 백인교회, 담임육교회도 하고 백인교회를 주로 맡아가지고 하다가 지금 유나이티드 교회에서 4년째 담임 목사로 하고 있습니다. Until I met my wife, I served as a single pastor. So I'm a pastor who serves Canadian white congregations for almost for 14 years. So nice meeting you, and thank you for this opportunity to share God's grace with you. 하나님의 은혜를 같이 나누게 돼서 정말 감사를 드립니다. Let us pray briefly. Thank you, Lord, for this time of receiving your truth. Let the Holy Spirit be our teacher, inspiration, and strength. 하나님의 성령이 우리를 인도해 주십시오. 성령 우리의 교사가 되시고, 우리의 능력이 되어 주시고, 우리의 눈을 열어 주시옵소서. 하나님의 말씀을 깨닫게 하여 주시옵소서. 진리가 우리를 자유케 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 어떤 모 신학교에서 있었던 일입니다. 그 신학교에 어떤 관계된 목사님이 재혼을 하게 됐어요. 근데 그 새로운 부인이 소문에 의하면 섹시하고 젊고 아주 이쁘다. 그런 소문이 들었습니다. 그래서 거기 짓궂은 한 교수님이 그 총장님하고 대화를 하는데요. 총장님 그 모 목사님이 새로 재혼을 했는데 아내가 젊고 섹시하고 하신대요. 총장님 혹시 하나님께서 사모님을 천국을 데려가시고 혹시 재혼을 그런 섹시한 젊은 분하고 결혼하신다면 어떻게 되실 것 같아요? 그러니까 총장님이 한숨을 쉬더니 글쎄요. 그런 놀라운 하나님의 은혜와 행운이 제가 부족한 사람에게도 있을 수가 있을까요? We'll talk about God's grace. God's grace has many angles. 하나님의 은혜는 여러 국면이 있습니다. 하나님의 은혜가 쉽게 말하면 God's grace means free gift. God's free gift for those who do not deserve that gift. 하나님의 은혜는 자격 없는 자에게 거저 주신 하나님의 은혜죠. 하나님의 은혜는 여러 국면이 있어요. God's grace has many angles and many faces, many aspects. Today we will talk about one aspect, one of the aspect. 그게 뭐냐면 God's sufficient grace in our weakness. 우리의 연약함 가운데서 주어진 하나님의 은혜에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. In 1st, 2nd Corinthians chapter 12, verse 1 to 10, we hear basically this kind of story. Let's say in a paraphrase, in modern situation, the situation is something like this. When you go to Tim Hortons, and then you have ordered very cold slush. 그러니까 오늘 이 본문의 내용이 현대 모던의 어떤 시츄에이션으로 봤을 때는 이런 내용 비슷한 거예요. 여러분이 팀 호르튼에 갔습니다. 이렇게 날씨가 더운 날씨에 가서 여기 아주 슬러시 하나 차가운 것을 오더했어요. 그런데 거기 텔러가 거기 일하는 사람이 이런 말을 하는 거예요. 당신에게 그 차가운 슬러시는 건강에 좋지 않아요. 그래서 내가 대신에 핫 커피를 오퍼할 텐데 그것을 그냥 드세요. 이렇게 말했을 때 여러분 기분이 어떻겠어요? How do you feel when you have ordered very cold drink called slush, but the teller at Tim Hortons tells you, hey, the cold drink is bad for you. What you need is hot coffee.
How do you feel about it? That's exactly what's happening in this chapter, 2 Corinthians chapter 12. That's what happened to Paul, Apostle Paul. 바울이 여기에 보니까 가시가 있다고 했어요. Apostle Paul had a thorn in the flesh. 여기 가시가 있는데 가시는 뭐냐면 그게 하나의 메타포 같은 거예요. 하나의 상징 은유적인 것인데 그의 약함, 모든 약함을 상징적으로 표현한 것이 가시라. The thorn in the flesh means your weakness. The weakness. We all have weak spots. 근데 이 가시가 바울에게 있는데 그 가시가 뭐냐면 고린도후서 11장에 디테일하게 나와 있죠. 거기에 바울이 하나님의 은혜가 많은데 어디를 가나 그를 시기하고 질투하고 핍박하는 그런 유대인들이 따라다니면서 괴롭히는 거예요. So wherever Apostle Paul went, he experienced God's success, power, and grace, and he planted many churches. But on the other hand, there were always people who hated him and gave him hard time. Also, on the other hand, he had a bad health as well. 그리고 건강도 아주 안 좋았죠. 건강도 안 좋았고, moreover, he had a low self-esteem issue. 그리고 자존감이 낮은 부분도 경험했어요. There are many data about Apostle Paul, his personal life. According to those data, he wasn't an impressive person outwardly. Apostle Paul은 그렇게 뭐 외모적으로 출중하지 않았다고요. 고린도후서 10장 10절에 보면 이런 말씀이 있어요. 거기에 보면 여기 바울은 편지를 쓸 때는 굉장히 임프레시브하다는 것이죠. 편지는 막 은혜가 되고 능력 있고. 그런데 실제로 말했을 때는 우리 하총장님처럼 이렇게 막 불같은 이런 커뮤니케이터가 아니에요. He was not an impressive speaker in person, but he was a good writer. And he didn't look handsome like somebody like Joshua or you, basically. He wasn't an impressive guy. So people looked it down. Oh, he's not a good speaker. Come on. Oh, yeah. The sermon is too long, or that kind of thing. 그래서 여기 보면 고린도 교인들이 look down 했다는 것이죠. 그리고 별로 사람이 편지 쓸 때는 그렇게 막 부리고 은혜가 되고 하는데 좀 그래 졸려 이랬다는 것이죠. 그리고 또 하나는 according to the data, historical data, he was shocked and his legs were not straight like Joshua. It was like this old shape. 거기다가 old 됐어요. Don't get me wrong. There are many bold and sexy people around. Okay, but it wasn't the case with Paul. Okay, 근데 바울은 이게 또 대머리였대요. 대머리. 뭐 대머리 중에도 아주 섹시하고 멋쟁이들 많잖아요. 우리 여기가 몇 분 계시잖아요. 그런 케이스가 아니었다는 거죠. 배도 좀 나왔을 거예요. 볼품이 없는 거예요. 좀 목사님이 어제 하총장님 좀 말씀하시면 딱 서면 좀 뭔가 좀 있어 보이는 분이 있잖아요. 그런데 폴은 그런 게 아니었어요. 그러니까 low self-esteem이 있어요. 여기에도 저와 여러분도 때로는 어떤 부분에서 low self-esteem 문제가 있을 거예요. 어떤 분들은 신학교에 대해서도 그래요. 뭐 하버드도 있고 there are many great schools out there. 하버드 theological school, 총신, 장신 다 있잖아요. 근데 어떻게 보면 캐나다 총신에 나온다 하면 어떤 사람은 또 look down 할 때 와 거기가 무슨 캐나다 총신에 선한 것이 나겠느냐 뭐 이런 사람들도 무슨 델리비에 무슨 선한 것이 나겠느냐 예수님에게도 그렇단 말이죠. 그런 것이 또 듣다 보면 나도 모르게 low self-esteem 문제가 있을 수 있어요. 그것이 가시가 될 수도 있습니다. 그리고 여러분 중에도 이제 연세가 뭐
평균 연령이 70이다 이렇게 그러다 보면 이게 닥터스 오피스에 가서 많은 시간을 묵상하는 경우가 있잖아요. 건강이 아마 여러분들의 thorn in the flesh가 될 수 있죠. 내 육체의 가시가 될 수 있습니다. 그리고 미래에 대한 불안. 내가 신학교를 졸업하고 이제 졸업반이 되고 안수를 받았는데 과연 내게 무슨 사역이 있을까? 하나님 나라가 되게 있으실까? 그것도 low self-esteem 될 수 있죠. So Apostle Paul experienced on the other hand, on this end, there were many people who hated him and persecution. 여기 보니까 가난과 질병과 또 사단이 막 여러 가지로 공격한단 말이죠. 그런데 또 한편으로는 개인적인 그 연약함이 있죠. 가난함도 있었습니다. 여기 신학교 좀 다니다 보면요, 목회하다 보면 그렇게 가난하고 늘 가난에 따라다닐 수 있어요. When you are ordained, I'm borrowing a friend of mine's word who became one of my colleagues at the seminary at Bangalore School of Theology. He said he was a lawyer, but he got God's call and become a minister. And then he said that God has called me to be poor. So 그런 의미에서 하나님이 어쩌면 저와 여러분들을 가난하도록 불러주셨을 수도 있어요. 세상적으로 보면, 경제적으로는. 그것도 우리에게 육체의 가시가 될 수 있습니다. 자, 바울이 이런 가운데 기도를 했다는 것이죠. He prayed for 3 times. 3 times means that's perfection. So that means I have prayed enough to God to remove those thorns in the flesh from me. 그래서 3번 기도했다. 가시가 없어지면 3번 기도했다 그러는데 3번은 완전한 숫자예요. 나는 충분히 그냥 헌신 마음을 다해서 가시 좀 없어지게 해주세요 이렇게 기도를 했다는 것이죠. 그런데 God answered Paul. And the answer was this. Now, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. That's what God said. 하나님 말씀하시기를 바울아, 내 은혜가 내게 족하다. 왜냐하면 내 능력이 너의 약함 중에서 더 많이 나타나기 때문이다. 이렇게 말씀했어요. 그 말씀을 듣고 as he was hearing, Paul was hearing, he confessed this. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. 그래서 내가 이런 연약함을 오히려 감사하고 즐거워한다. 왜냐하면 내가 약한 그때 주님 안에서 내가 강해지기 때문에 더 큰 일을 할 수 있기 때문에 이것 때문에 사도 바울이 오히려 감사한다. Yeah. So we see another angle, one of important, very important angles of God's grace. 우리 하나님의 은혜하면 항상 어떻게 보면 좋은 거 이렇게 자꾸 생각하는데 연약함 자체도 좋은 것이 될 수 있음을 믿습니다. 네. 연약함 중에 하나님이 능력이 나타나는 것이죠. So I would like to make this statement. Your weakness can be a perfect ground for God to reveal His glory and power. 그래서 우리는 이 어떤 센텐스를 지금 메시지를 생각할 수가 있는데 그게 뭐냐면 우리의 연약함이 하나님의 능력이 우리에게 나타나고 하나님의 은혜가 나타나는 완전한 그라운드가 될 수 있다는 것이죠. 네. 자, 그러면 바울의 삶에서 하나님의 sufficient grace,
하나님의 이 은혜가 그의 약함을 통해서 어떻게 나타나는가 한번 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째, 하나님께서 이런 말씀하세요. 바울이 깨달았는데 내가 교만하지 않게 하기 위해서 하나님이 가시를 주셨다. 이런 말씀입니다. Apostle Paul experienced a lot. He planted many churches. At some point, when he just put handkerchiefs on people, God just touched them miraculously, and they got healed. And He drove out many demons. 이런 능력이 여러분들이 나타나는데 생각해보세요. 자, 손수건만 얹었는데 사람이 나. 예수님이에요. 그리고 기도하니까 막 병자가 일어나지, 죽은 자 살아나지. 그리고 교회 많이 개척돼요. 자, 여러분들의 삶에 이런 능력이 막 나타나고 그러면 어떤 마음이 들까요? 내가 이런 거 했어. 뭐 좀 우쭐하고 그러지 않겠어요? 그렇죠. 목회하다 보면 그렇잖아요. 대형교회 목사님들, 개척교회 목사님하고 놉니까? 보통 안 놀잖아요. 난 수준이 달라, 레벨이 달라. 이러고 좀 안 논다고요. 어떻게 보면 사도 바울이 대형교회, 메가 처치 패스터. 근데 이런 경험이 많고, 근데 겸손하게 하기 위해서 가시를 주셨다. 하나님은 교만한 자를 물리치고 겸손한 자를 들어 쓰시는 줄로 믿습니다. 아멘. God opposes the proud, but gives grace to the weak, to the humble. 자, 그게 하나의 은혜고요. 가시가 주는 은혜고, 또 하나는 여기 사도 바울이 자기의 그 연약함 중에 하나를 상징적으로 표현한 게 뭐냐면 체인에 묶여 있다 이런 표현을 하는데 빌립보서 1장에 보면 이런 말씀이 있어요. I will read it from Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Now I want you to know, brothers and sisters, that when what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. 자, 내가 체인에 묶여 있기 때문에 오히려 복음의 진보가 되었다 이런 말씀을 하는 것이죠. 그 이제 컨텍스트가 뭐냐면 빌립보서 1장에 보면 체인에 묶였단 말이죠. 이 체인에 묶인 그 배경이 사도 바울에게 주님이 먼저 이런 말씀하셨어요. 바울아, 네가 왕들 앞에서 설 것이다. 그래서 내 복음을 전할 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. Jesus had spoken to Paul that he would stand before kings to testify the gospel of Jesus Christ. And God fulfilled that word of Christ in Paul's life through his chains. 그래서 예수님께서 말씀하신 그 말씀, 네가 왕들 앞에 서서 내 복음을 전할 것이다. 이 말씀이 이상하게 체인에 가시가 있음으로 이뤄서 이루어지는 거예요. 그 말씀이. 왜냐하면 바울이 이제 체인에 묶여있고 아까 목사님 말씀하셨듯이 로마 시민권이었단 말이죠. 시민권자들은 재판 받지 않고는 이게 형량을 줄 수가 없어요. 그래서 내가 가이사에게 항소하더라 했을 때 이제 재판이 열리는 거예요. 그러다 보니까 왕들 앞에 서는 거예요. 그래서 Paul, testify your case 했을 때 이제 폴이 내가 옛날에 이랬던 사람이야. 유대인이었고 I persecuted the church, but I met Jesus Christ in person. And 그러면서 예수님 누구신가, 어떻게 만났나 간증을 하요. 그러다 보니까 자꾸 복음이 그냥 간접적으로 전파돼요. 왕도 듣고 거기에 이제 재판하는 사람도 듣고 저기 바울을 어큐제까지 재판장에 끌려온 그 다른 유대인들도 듣고 그러면서 복음이 자꾸 흥황해지는 겁니다. 그러면서 또 다음 코트를 또 가는 거예요. 그러면 항소하니까 그래서 네로 앞에까지 가는 거예요. 그래서 여기 보니까 여기 바울이 빌립보서 1장에 보면 이 체인 때문에 복음이 로마 그 네로의 팰레스 가운데 전파되었다. 그래서 많은 왕족들이 믿게 되었다. 이런 말씀을 하시죠. 이게 놀라운 하나님의 은혜 아니겠어요? 여러분들 연약함 가운데 하나님의 놀라운 계획이 이루어질 줄로 믿습니다. 때로는
God removes our problems from us. Sometimes God does that when you pray. But many times God increases His grace within you. He increases your faith and His life within you so that you can overcome the obstacles. 하나님 때로는 우리가 기도하면 우리 앞에 있는 문제들을 해결해 주시죠. 가시, 연약함, 이것이 강한 것이 되고 뭐 그러잖아요. 그런 간증 우리 많이 듣잖아요. 내가 기도했더니 예수님 잘 믿었더니 사업이 잘 됐어요. 뭐 병이 고쳐졌어요. 좋습니다. 하나님 그런 은혜를 주십니다. 그러나 많은 경우는 여러분들 경험해 보시고 저도 경험해 보시고 성경에도 나오시는 거 보면 하나님이 가시 가운데서 우리의 믿음을 더 강하게 해주시고 네, 그것을 넘어가게 하는 그러한 은혜를 주시는 것이죠. I heard read about Watchman Nee. Yeah, I don't really agree with his theology, but I like his faith. Watchman Nee가 그 중국의 지하교회 지도자 중에 한 명인데 뭐 그 신앙에 대해서 동의하는 건 아니에요. 그러나 그가 예수님을 사랑했다는 그 부분은 좀 높이 삽니다. 책도 많이 쓰고 그랬는데 근데 이제 어느 날 워치만 네가 그 자기 신앙 때문에 감옥에 갇히고 참 많은 핍박을 받았어요. 똥도 크고 막 그러면서 many years. 네, 그런데 이제 그때 너무 괴로워가지고 기도를 합니다. 하나님 앞에 He prayed to God and to remove his thorns in the flesh. 이 가시를 내게 없애주시고 감옥에서 나가게 해주십시오. 그렇게 기도를 했는데 하나님의 음성이 들려요. 니 should I remove 어느 날 이제 거기 한 상이 보이는 거예요. 기도를 했는데 그 한 상 중에 그렇지만 네가 황하, the red river, 그 yellow river를 자기가 배를 타고 자기 동료들과 함께 올라가는 거예요. 그 물살을 거슬러 그 물살 자체 거슬러 올라가는 자체도 힘든 거야. 바람이 막 맞바람이 치고. He was sailing in his dream. He was sailing against the current of the yellow river in his dream, and he prayed to God. 근데 이제 그 힘든 가운데서 갑자기 큰 바위산이 떡하게 앞에 나타나. 그래서 생각해 보세요. 여러분 그런 상황이라면 어떻겠어요? 올라가 핍박 받는 것도 힘들어요. 지금 배를 지금 황해 저기 옐로우 리버 그것을 이제 거슬러 올라가는 것도 힘들어요. 그런데 갑자기 바위산이 떡 나타나. 예, 그랬을 때 이제 네가 기도를 하는 것이. He prayed, Lord, please remove the rock from me. You know, I'm having a hard time already here. 그런데 하나님의 음성이 여기서 바위산을 내게서 떠나가게 해주십시오. 이 가시가 떠나가게 해주십시오. 이렇게 기도를 하는 거예요. 근데 하나님의 음성이 들리는 거예요. 니야, 내가 이 바위를 옮겨줄까? 아니면 이 이 강의 물결을 수위를 높여가지고 네가 바위를 타 넘어가게 할까? 그래서 네가 두 번째 옵션을 해주십시오. 이렇게 했습니다. 자, 한번 생각해보세요. 첫 번째 옵션 하나님께 주시면 문제 A가 해결되면 문제 2가 A의 자리를 대신하는 것이죠. When God removes the rock from your path, the problem number 2 becomes number 1. 그것은 참 피곤한 거죠. 계속 울어야 돼. 계속 문제 하나 생길 때마다 계속 하나님 앞에 울고 문제 해결해 주세요. 그런데 두 번째 옵션 하나님께서 우리의 믿음의 수위를 딱 높여주시면 어떻게 됩니까? 그냥 넘어가는 거예요. 문제가 있는데도 불구하고 건강에 이상이 있는데도 불구하고 하나님의 은혜가 넘쳐. 계속 예수님 증거하고요. 아까 사도 바울이 말했듯이 체인에 묶여있는데 체인이 없어지지 않았어요. 감옥에서 죽었습니다. 결국. 그런데 이상하게 복음을 계속 전하는 거예요. 사도 바울이 자기 연약함 가운데 나중에는 감옥에 계속 갇혔는데 he had only option to write letters to churches outside. That was the only option that God had left to Paul when he was in prison. 감옥에 나중에 갇혔을 때는 그냥 가시에 그냥 다
덮여 있는 거예요. 하나의 only choice는 그냥 감옥에서 편지 쓰는 것밖에 없었거든요. 그런데 그 편지가 어떻게 됐습니까? 옥중서신이 되고 성경이 되고 They have been touching billions of lives throughout history, and if those letters will touch many billions of lives until Jesus comes back. 아멘. Those prison letters became part of the Bibles. Yeah. 그래서 우리가 성경 감옥에 갇혔을 때 가시 가운데서 하나님의 은혜를 주시니까 성령으로 충만케 해주시니까 내가 이 상태에서 뭘 할 수가 있지? 내 only option은 그냥 편지 좀 쓰는 것밖에 없는데 그거라도 하자. 믿음으로 했더니 그게 옥중서신이 되고 성경이 돼가지고 얼마나 많은 사람, 오히려 감옥 바깥에 있는 것보다도 더 많은 사람을 타치하고 있지 않습니까? 삶을 변화시키고 있지 않습니까? 그런 은혜가 저와 여러분들에게도 있는 줄로 믿습니다. 아멘. 우리의 연약함 가운데 하나님이 여전히 일하고 계신 거예요. 아멘. Again, our weakness, human weakness, can be a perfect opportunity to divine power of God. 자, 그럼 질문은 What is your thorn in the flesh? 여러분들 삶의 가시가 어떤 것인가요? 여러분들 괴롭게 하고 기도 막 열심히 하고 있는 그 가시가 어떤 것인가요? What if God says to you, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. How would you respond to that? 하나님이 우리가 막 기도하고 주님 내 연약함 때문에 죽겠어요. 가시 때문에 죽겠어요. 가시를 떠나가게 해주시면 저 인간 내 인간 남편 저 화상 좀 데려가 주세요. 못 살겠어요. 그럼 뭐 여러 가지 저 장로님 때문에 저 집사님 때문에 뭐 이게 가시가 될 수 있단 말이에요. 그것 때문에 우리가 기도하고 있는 부분이 있을 수 있어요. 그럴 때 하나님께서 내 은혜가 이게 족하다. 왜냐하면 내 연약함 중에 내 능력이 강해지기 때문이다. 이렇게 말씀하시면 어떤 반응이 있을 것 같아요? 어떤 사람은 화를 내는 사람도 있겠죠. Yeah. God, that's not what I have asked you for. Yeah. 그러나 성령님이 우리에게 마음을 변화시켜 주시면 바울처럼 우리가 내 연약함을 하나님 앞에 오래 감사합니다. 왜냐하면 내 연약함 중에 하나님의 능력이 더 많이 나타나게 되기 때문입니다. 이렇게 고백하게 될 줄로 믿습니다. 이게 은혜인 것이죠. 네. 그리고 지금 한번 생각해 보세요. 우리 주변에 연약한 그 가시 같은 것이 무엇이 있을까요? 팬데믹 우리 하잖아요. 1년 거의 7개월 가량 그 록다운 가운데 있었잖아요. 그런데 그 안에 어떤 하나님의 선한 것이 있었나요? 예. 있었죠. 많이 있었죠. 우리 저 한목사님 같은 경우는 뭐 이 온라인 방송, 뭐 줌 방송 이런 걸 또 하시더라고요. 제가 1년 전에 또 1년 반 전에 봤을 때는 거의 컴맹 수준의 뭐 그냥 어느 날 줌 뭐 방송 탁 나서 뭐 멋있더라고 온라인 보시고. 예. 그리고 저 같은 경우도 저희 교회도요 온라인 예배를 하다 보니까 처음에는 힘들었어요. It's very hard to preach to the camera. 예. 이 방송하시는 분 참 존경하겠어요. 그 리포터들 카메라 딱 앞에서 그 이게 하다 보면 얼굴이. 예, 근데 이제는 좀 더 자연스러워졌어요. 웃으면서도 말하고 그러는데, 근데 이제 그것도 자연스럽게 되고요. 그리고 온라인 그 브로드캐스트를 통해서 오히려 더 많은 사람을 이렇게 복음을 전할 수 있는 증거가 되었어요. 저 같은 경우도 하나님의 은혜로 모든 비디오 그렇지 않은데 한 비디오는 여기 저기 유명한 그 네이티브 아티스트를 전도해가지고 미국에서 산 사람인데 그 사람이 유명한 아티스트더라고요. 그래서 이제 인터뷰를 하고 복음을 전하고 그런 과정이 있었는데 그게 한 6,700명인가 6,800명인가 그렇게 이제 본 그런 게 있는데 뭐 그게 저희에는 최고 기록인데 it's a big deal to me anyways. So my point is that
God works everything for the good. Okay? Including your thorn in the flesh. 그래서 우리 연약함 가운데도 하나님의 선한 합하여서 선을 이루시는 그러한 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 아멘. 팬데믹 기간에도 한번 보세요. 총신 학교를 놓고 보자고요. 이것 때문에 국제적인 학교가 되지 않았습니까? 뭐 동경에서 들어오세요. 뭐 뉴욕에 지금 방송 메시입니다. 이게 팬데믹 아니면 뭐 강의실 그 조금만 돼서 그냥 강의하고 뭐 다가 끝나면 깃밥 먹고 이거 아니겠어요? 뭐 줌하면서 막 그냥 유명한 강사들 전 세계적으로 와 들어오시는 막 석학들 뭐 총신에도 일어나지 않는 거예요. 한국의 총신에도. 참 놀랍습니다. 그래서 이게 연약함 중에 하나님의 은혜가 있는 것입니다. 여러분 자신도 한번 보세요. 그 자신의 어떤 외모에 대해서 자신 없는 분도 있을 수 있어요. 뭐 나처럼 뭐 대머리다. 어떤 분이 이게 바울처럼 이렇게 은혜를 받고 나니까 이런 자랑을 하는 분이 있었어요. 하나님은 나만 사랑하십니다. 나만 더 많이 사랑하십니다. 그럴 때 그분이 대머리세요. 근데 왜 그러냐고 그랬더니 아침마다 하나님께서 짜나 내가 너를 사랑하더라 하면서 이렇게 너무 머리를 쓰다무셔서 이게 열을 받아서 이렇게 했다. 이게 나는 더 사랑하는 나만 사랑하는 증거가 아닙니까? 그렇게 증거를 했다는 것이죠. 긍정적이다. 할렐루야. 저 같은 경우는 이제 간증하고 이제 마치러 갑니다. 저는 연약함 중에 가시 때문에 오히려 영어 목회를 하게 됐어요. 저는 말을 잘 못합니다. 한국말을 그 전부터 잘 못했어요. 지금도 못하는데 뭐 영어 목회를 해서가 아니라 원래 못했습니다. 근데 이상하게 한국 교회에서 불러주질 않은 거예요. 잘난 사람들은 다 한국 교회로 먼저 빠져나가고 한국 목회를 하고 싶었거든요. 그래서 나 같은 사람이 어떻게 영어 목회 하겠나 이런 생각을 했는데 연합함 중에 이제 그 Vancouver School of Theology에서 거기서 이제 UBC 안에서 거기서 공부를 하는데 한 3년 반을 저는 그 설교학 석사를 이제 했거든요. 거기서 스티브 페리스 밑에서 논문, Dr. 스티브 페리스 밑에서 논문을 썼는데, 근데 이제 거기서 영어가 잘 안 되는 거예요. 말도 안 되지. 근데 그분이 이제 교회로 이렇게 보내가지고 설교를 하라고 자꾸 문을 열어주시고, 근데 이제 그러면서 영어를 또 한편으로는 공부를 해야 되겠다 싶어서 Potter's Place Mission이라고 다운타운 이스트사이드에 거기에 이제 스트리트 피플을 하는데 또 바포지로 왔다가 한번 영어로 설교를 해보라 그래가지고 설교를 했는데 첫 번째 이제 예수 믿을 사람 나오세요 했더니 6 people, 6명이 이렇게 나와서 예수 믿었어요. 그래서 그때 생각해본 거죠. 이것 봐라. 나는 영어를 브로큰 잉글리시로 복음을 전하는데 듣고 있는 사람 다 100% 네이티브란 말이죠. 네이티브 잉글리시 스피커스. 근데 예수 믿으라고 하니까 6명이 나오고 그래서 자신감을 얻게 됐어요. 그리고 공부하면서도 여기 캐네디언 백인이라고 다 영어를 잘한다고 영어가 잘하는 게 아니라 사실은 결국은 여러분 기죽지 마세요. 영어 못한다고 해가지고 결국 내 안에 있는 것이 이것이 승부를 거는 거거든요. 내 안에 있는 그 주님을 향한 믿음, 주님이 그냥 쓰신다면 쓰시는 거예요. 네. 그리고 내 안에 있는 실력 이게 문제인데, 근데 백인 영어 잘한다고 이게 계속 수업을 따라가는 게 아니더라고요. 제가 보니까 주변에 스트레스 받아서 못하겠어 하면서 그냥 과락하고요. 이게 스트레스를 못 참는 거예요. 근데 우리는 First Generation 코리안들은 헝그리 정신 있잖아요. 이게 뭐 그냥 이거 죽기 아니면 살기로 하는 거니까 페일이라는 게 없는 거예요. 그냥 밤을 새서라도 논문 쓰고 뭐 소논문 에세이 쓰고 다 하는 거예요. 그냥 따라가는 거예요. 듀 데이트를 넘기는 적이 없습니다. 그런데 저 같은 경우는 이제 영어가 안 되니까 영어를 좀 계속 해야 되니까 Potter's Place 미션 가가지고 거기서 알파 클래스도 인도하지, 스몰 바이블 클래스도 인도하지, 또 목요일마다 설교하지. 그러다 보니까 이게 시간이 없는 거예요. 백인 애들하고 경쟁하는 건데 시간이 걔들은 그 논문만 쓰는데 발악하는 애들도 있더라고요. 그래서 나 드랍했어. 이번에 도저히 스트레스 받아서 못하겠어. 한 학기 더 할 거야. 뭐 이런 애들도 있고. 근데 저는 이게 시간이 없는 중에도 거기 가서 섬기다 보니까 잠을 좀 줄여야겠죠. 도서관 돼 있어야 되고. 그런데 이상하게 하나님께서 연약함 중에서 그 사역도 하면서
영어도 이렇게 한편으로 훈련시키시죠. 그리고 과락하는 게 없는 거예요. 페이퍼 그냥 잘 쓴 건 없어요. 점수를 뭐 A+ 받는 건 없는데 좌우간 패스는 페일 안 하는 거죠. 그리고 됐단 말이죠. 그리고 이제 나중에 결국 하나님께서 나에게 영어 목회를 부르시는구나 하는 생각을 하게 됐어요. 그래서 이제 한인교회에서 한 군데서 이제 담임으로 와주십시오 하고 선거해가지고 됐는데 기도를 하는데 하나님의 그게 마음을 안 주신 거예요. 그래서 이제 영어 목회로 부르시나 보다 하고 기다리고 있는데 거기서 no 하고 decline 하고 이제 기다리고 있는데 하나님께서 영어 목회를 부르시는데 저는 아마 아무도 안 가는 저 유콘이나 저기 뭐 어디 시골 있잖아요. 그런 데 가서 조그만 노인들만 있는데 그런데 하나님께서 담임 목사라고 부르시면 그게 뭐 거기라도 가지 이런 생각을 하고 있었어요. 그런데 토론토 시내에서 좀 캐나다 장로교회, 백인교회 중에서는 좀 큰 사이즈인데 그게 반은 백인, 반은 이게 캐리비안, 흑인들, 저기 캐리비안에서 오신 분들 그런 교회에서 좀 설교를 하러 와달라. 그래서 이제 설교를 하게 됐어요. 근데 설교하러 딱 서기 전에 거기 이제 장로님들 12분이 계셨는데 그분들이 저를 빙둘러서 기도를 해주시면서 하나님 말씀을 이런 말씀을 주신다면서 그 중에 한 분이 이런 말씀을 하셨어요. 출애굽기에 거기 이제 모세가 애굽으로 이제 가는데 두려워하잖아요. 예. 그런데 거기에서 하나님께서 이런 말씀하신다고요. 모세야, 네 입술을 누가 지었냐? 예, 이런 말씀. 두려워하지 마라. 내가 너와 함께하면 되는 것이다. 이런 말씀을 주셨다. 그러면서 그 장로님이 저한테 이 말씀은 네게 하나님께서 하시는 것 같다. 두려워하지 마라. 하나님 함께 하시고 너를 이곳에 부르신 하나님께서 뭔가 이루시려는데 그냥 be yourself. 그러면서 가서 그냥 하라는 것이죠. 그래서 가서 했는데 이제 거기 하나님 은혜를 주셔가지고 연약하지만 거기에서 이제 선거를 해서 담임 목사가 됐어요. 저의 계획은 저기 유콘 골짜기에 어디 하나님 은혜 주시면 그냥 조그만 데 하나 섬길 수도 있겠다 이런 거였는데 하나님 계획은 다른 데 있었어요. 그래서 거기서 이제 섬기는 것이 저의 이제 첫 번째 서양교회 이제 담임 목사로 영어 사역을 시작한 계기가 되었습니다. 그러면서 지금까지 하나님의 은혜로 오게 되었어요. 자, 그러면서 영어 사역 중에서 하나, 왜냐하면 여러분들 중에서 영어 때문에 스트레스 받으시는 분들이 많이 있거든요. 하나님께서 나에게 선교의 사명으로 캐나다를 불러주셨는데 영어가 문제입니다. 이 가시 때문에 이게 가시를 없애주세요. 뭐 이거 기도하시잖아요. 네, 근데 저도 그런 기도 많이 했거든요. 자, 근데 이제 제가 한 교회를 이제 사임을 하고 다른 교회를 이제 가기 위해서 사임하고 마지막 그 미팅을 이제 하는 거예요. 식사 다 하고 미팅을 하는데 거기서 이제 서로 쉐어링하는 그런 때예요. 근데 한 분이 이런 말씀하시더라고요. 거기에 이제 그분이 시티 카운슬 멤버예요. 그 마을의 타운에서는 유명하신 분인데 그분이 이런 말씀하시죠. 조슈아, 네가 오기 전에는 내가 하나님의 말씀을 집중하지 못했다는 것이죠. 캐나다 백인들이 뭐 한데 말은 청산유수처럼 하잖아요. 그런데 이상하게 말씀이 들리질 않아요. 그리고 예배 시간에 그냥 얘기하고 다른 거 폼 보고 빨리 안 끝나나 막 이랬다는 것이죠. 근데 네가 와서 설교를 하는데 이게 말이 새니까 발음도 안 들리고 때로는 중간에 이미지네이션을 써야 된다는 것이죠. 뭐는 빵 들렸다 빵 들리고 하니까 중간에 이게 뭐지 하면서 상상을 하는 거예요. 그래서 그냥 하나님 성령님이 말씀 주시고 그러다 보니까 집중을 하게 돼요. 그리고 친구가 막 말할 때 그러면서 내가 이게 놓치면 메시지를 못 들어. 그러면서 그러다 보니까 이상하게 믿음이 생겨. 그래가지고 믿음이 들어오니까 예배가 즐거워져요. 그전에는 그냥 교회 빼먹는 게 그냥 일이었는데 이제는 교회를 가고 싶어졌는데 네가 뭐 프레셔 때문에 오는 것이 아니라 교회 가고 싶어서 왔다는 것이죠. 네. 그러면서 오늘 감사하다 이런 말인데 제 포인트는 이겁니다. 연약함 중에 우리의 가시 중에 하나님이 역사하시더라는 것이죠. 네. 그래서 영어 못한다 기지시지 마세요. 영어가 하나님께서 여러분을 불러주신 그 콜을 망치지 않습니다. 네. 하나님 능력 없는 것을 잊게 하시는 분이 능력 주시면 되는 것이잖아요. 네,
저는 그때 한때 영어 때문에 스트레스 받을 때 반기문 총장을 봐라 이런 생각을 했어요 스스로. 왜냐면 발음도 세고 뭐 좀 그렇잖아요. 그런데 유엔 사무총장까지 하셨어요. 네. 아멘. So, in conclusion, 다시 한번 말씀드립니다. 여러분, 우리의 연약함, 가시는 하나님에게는 완전한 기회가 될 수가 있습니다. 아멘. 하나님의 능력이 나타나는 완전한 기회가 될 수 있습니다. 아멘. Friends, my friends, let us remember, human weaknesses is a perfect opportunity to divine power. 아멘. Amen. 아멘. Let us pray. 기도하겠습니다. 한번 여러분들의 가시를 내놓고 한번 기도해 보세요. 그 가시 때문에 그게 뭐 여러분 아시잖아요. 그 때문에 얼마나 우셨습니까? 그리고 기도를 했는데 그게 해결될 기미도 없고 여러분도 알아요. 저 거기서 뭐 늙어가는 거 어떻겠어요? 에이징이 되고 아파가지고 아무리 기도해도 안 되는 부분 안 되는 거예요. 천국 가셔서 그래야 되는데 한번 우리 예수님 생각해 보십시다. 예수님 연약함 때문에 우리가 구원을 받지 않았습니까? 아멘. 우리 연약함 예수님이 다 겪으셨어요. 아멘. 배신도 당하시고 십자가에 죽으시기까지 낮아지신 거 아니겠습니까? 예수님 생각하시면서 연약함 중에 지금까지 컴플레인 많이 했다면 감사를 하시고요. 하나님 바울을 통해서 보여주신 오히려 복음의 진보가 되었다. 그것을 생각하시면서 한번 홍성을 기도할 시간 갖도록 하겠습니다. 다시 아멘. 홍성을 기도하겠습니다. 우리 하나님 아버지, 우리 연약함 때문에 오히려 하나님의 더 큰 능력이 나타나시고 하나님의 교회가 오히려 믿음을 나타내시고 그래서 아버지 하나님의 하신다 하는 것을 우리가 경험하게 하시고 우리에게 가시를 남겨주신 주님을 찬양합니다. 그래서 우리 가운데 임하시고 아버지 우리의 가시 때문에 오히려 주님 하도와 저는 그 큰 능력을 나타내며 하나님의 사역과 그 우리의 지경이 넓어지는 그런 은혜가 있게 주시옵소서. 감사합니다. 나쁜 것이 아니고